तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी यानी इंटैलेक्चुअल की जुबानबंदी। मुहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी सच्चाई और सत्ताधारियों के नाल असहमति की जुबानबंदी। G7 च भारत कह रहा है बोलण की आज़ादी दे पक्ष च हाँ असी। कह कुछ रहे ने कर कुछ रहे ने। बड़ी भयंकर स्थिति है, कुछ पड़ताल करके देखते। हाजरा दोस्तों, मैं देसराज काली बरकता वैब टीवी तुसी देख रहे हो और सस्सा सियासत प्रोग्राम है। सियासत च सियासत घट ते दहशत ज़्यादा है। खौफ पैदा किया जा रहा है, भयंकर किस्म का खौफ। इंटैलेक्चुअल्स दे विच खौफ, असहमति दीयां आवाज़ां, जुबानबंदी। दो नाम जिस तरीके पहला नौलखा हो रही, सुधा भारद्वाज हो रही, इंटैलेक्चुअल्स भीमा कोरेगांव नाल जुड़े हुए सारे, बरबरा राव हो रही, आनंद तेल तुंबड़े हो रही, ऐ दर्जना इंटैलेक्चुअल्स नूं टॉर्चर किया जा रहा है, हुण तक किया जा रहा है। इन्हां दिनां दे विच 2-3 दिन दे विच दो नाम तीस्ता सीतलवाड़ और मुहम्मद जुबैर आल्ट न्यूज़ चलाउण वाले, इन्हां दी गिरफ्तारियां जिहड़ियां बहुत कुछ बड़ा तिखा प्रतिरोध सहना पै रहा सरकार नूं, पर इहदे बावजूद भी एक बलडोजरी पंजा इन्हां इंटलैक्चुअलां दी खोपड़ ते मारन की कोशिश की जा रही है। मैं हैरान हाँ कि किहड़ी जुबान दे नाल साडे प्रधानमंत्री साहब G7 मुल्कां च जाके कहंदे ने कि असी फ्री स्पीच ऑनलाइन ऑफलाइन इहदे पक्षधार हाँ, इहदे हमायती हाँ। किहड़े मूँह नाल और जिस वेले कह रहे ने उस वेले कर की रहे ने। क्योंकि गुजरात दंगियां च सरकार दी सरपरस्ती दी पोल खोल रहा जकिया जाफरी और जाफरी दे केस दी पैरवी कर रही तीस्ता सीतलवाड़। असहमत नहीं हो सकते तुसी, वो जो करते ने सही करते हैं। मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, उस कमेटी दियां दे नुकतियां नूं चुनौती देती जाफरी ने। तीस्ता हो रही उन्हां दे वकील, पटीशन उहदी रद्द ते तीस्ता हो रही भी दोषी। पर हुण जो उन्हां दी गिरफ्तारी हुई है, वो गिरफ्तारी उन्हां दी जिहड़ी सोशल संस्था है, समाजिक कारजां दी संस्था है, उहदे च फंडां दी गड़बड़ी नूं लैके बहाना कोई भी। जुबैर होरां दा बहाना एक हिंदू देवता की तस्वीर जिहड़ी किसी फिल्म च पहला इस्तेमाल हो चुकी है, और उस फिल्म दे विचों उस तस्वीर नूं जिहड़ी सेंसर बोर्ड ने भी सेंसर नहीं किया होया। वकील की भी सुनी नहीं गई गल, ये गल कि जे इस तस्वीर के बिना ते उहदी गिरफ्तारी 2018 की गल है की गई है कि वो तो ऑलरेडी फिल्म का सीन है और सेंसर बोर्ड ने भी नहीं हटाया। पर हम तो सत्ताधारी हैं, असी जिन्हों कहांगे गलत हो गलत, जिन्हों सही हो सही।
ਨਿਗੂਣੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਬੈਰ ਆਲਟ ਰਾਹੀਂ, ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਉਸ ਨਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਤੱਥ ਆਧਾਰਿਤ, ਰਿਸਰਚ ਬੇਸਡ ਝੂਠਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਸਿਸਟ ਫੇਸ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਵਿਨੇ ਵਡੇਰਾ, ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਪੇਂਟਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆ ਐਬਸਰਡ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ, ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਫੇਸਿਸ ਨੇ, ਮਾਸਕਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਸਕਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਫੇਸ 'ਤੇ। ਉਹ ਆਰਟ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਜ਼ਬ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰਗਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮੈਟਾਫਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਪਲ ਪਲ ਰੰਗ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਗਿਰਗਟ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਨੇ ਵਡੇਰਾ ਦੀ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਦੀ ਸਟਾਇਰ ਔਰ ਇਸ ਵਿਡੰਬਨਾ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਤ ਤੇਲ ਤੁੰਬੜੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੀਸਤਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁਰਸੀਨਾਮਾ ਕਹਿ ਲਓ ਝਾਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੁਛ ਨੋਟਸ ਬਣਾਏ ਮੈਂ। ਪੜਦਾਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਮਨ ਲਾਲ ਹਰੀ ਲਾਲ ਸੀਤਲਵਾੜ, ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ 'ਚ ਸੀਤਲਵਾੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਠ ਪਲੱਸ ਤਲਵਾੜ, ਤਲਵਾਰ ਗੋਤਰ ਦੇ ਸੇਠਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਵਾ ਐਲਕਾਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਗੱਠ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰੂਪ ਇੱਕ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੀਤਲਵਾੜ ਬਣ ਗਿਆ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਚਮਨ ਲਾਲ ਹਰੀ ਲਾਲ ਸੀਤਲਵਾੜ ਪੜਦਾਦਾ ਨੇ ਤੀਸਤਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਲਈ ਹੰਟਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਲਾਰਡ ਹੰਟਰ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਤਲਵਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਡਿਤ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਟਰ ਸਮੇਤ 4 ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਖਰੀ ਨੱਥੀ ਕਰਵਾਈ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੜਦਾਦਾ ਨੇ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਆ। ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਚਮਨ ਲਾਲ ਦਾਦਾ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ, ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਯਾਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪਹਿਲੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੇ ਤੀਸਤਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਝ ਨੰਗੇ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਦਹਨ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੱਚਦੀ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਗਈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪੇਟਾਂ 'ਚ ਲਪੇਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਕੀਤਾ, ਤੀਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਕੀਲ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਗਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ
ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੋਪੜ ਤੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਦਾ ਪੰਜਾ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਜ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ 10 ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਐਡਾ ਵੀ ਬੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਹੀ ਇੱਕ ਟਰੂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਓਵਰ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਜਾਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਰਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਟੌਰਚਰ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ੁਬੈਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ। 4 ਦਿਨਾਂ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਡੀਟਰਸ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਮੁੰਬਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਟਰੂਥ ਨੂੰ ਦਬਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ G7 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਫਲਾਈਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟਰੂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਫਿਰ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਡਿਊਲ ਹੈ, ਇਹ ਡਬਲ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਦਮੂਆ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਠਣਗੇ, ਉੱਠਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ। ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਠੂੰਗਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਐਨੇ ਫੈਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੈਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।